Hi, very good morning, my dear students. Now I am continue the poem to the Cuco. So in the last class or in the previous class, we are discussing about the mystery voice. Okay, so mystery voice. Now I continue the same. Okay, the same whom in my school boy days I listened to that cry which made me look a thousand ways in a bush and a tree and a sky. In the same home in my school boy days, I listened to that cry which made me look a thousand ways in a bush and a tree and a sky. In this stanza, a child, okay, a child means Wordsworth hearing to the Cuco song. As a child, Wordsworth hearing to the Cuco song would look in thousand directions. Okay, ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಟು ದ ಕ್ಯೂಕೋ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೇ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರೇ ವೆರಿ ಮೆಲೋಡಿಲಿ ಈಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಮೆಲೋಡಿಯಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವುಡ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಥೌಸಂಡ್ directions. Okay, 1000 look 1000 direction. Look 1000 directions. Yeah, among the bush, among the bush, the trees, among the bush and trees and sky. Okay, he would be excited. He would be excited listening to the birds' song. Birds' song, even as a child. Students, please listen carefully. Wordsworth, hearing to the Cuco song, would look in thousand directions. ಅಂದ್ರೆ 1000 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ವಾಯ್ಸ್ ನ ಇವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇವರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯೂಕೋ ಬರ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಲಿಸನ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ರೇ ಅದ ಕೂಗುವಂತದ್ದನ್ನ ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ made me look a thousand ways. Look a thousand ways. ಸೊ ಅದರ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ 1000 ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1000 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಮಾಂಗ್ ದ bushes
Okay, and tree and sky. Okay, on the trees, in the sky, among the bush. ಅಂದ್ರೆ bush means ಪೊದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊದೆಯಿಂದ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ, ಮರದ ಮೇಲೆಯಿಂದ, ಆನ್ ದ ಸ್ಕೈ, ಆಕಾಶದಿಂದ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಿಂದ. ಸೊ ಇವರು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಸೊ ಹಿ ಹಿಯರ್ಡ್ ಆರ್ ಲಿಸನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ದಟ್ voice. Okay, which voice? Cuco voice. Okay, it is a very melody voice. Okay, he would be excited listening. He would be excited listening. So voice na ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ he feel exactly. Okay, exactly feel excited. Okay, when he heard this voice, he was very exciting. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಈ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಟು ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಂಗ್. ಇವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಇವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗಲಿಂದಲೂ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನೌ ಟು ಸಿಕ್ ದಿ did I often roy through woods on the green, and though wet still a hope, a love still longed for never such. Okay, listen carefully my dear students. To seek, to seek thee means you. It is a old English word. Okay, thee means old English word. Thee means you. Okay, to seek thee did I often roy through woods and on the green. Through woods and on the green, and through wert still a hope, a love still longed for never seen. Okay, means the poet would often roam. Okay, often roam. Roam means so roy. Roy. Roy means roy means roam. Okay, roy means roam. Roam ಅಂತಂತಂದ್ರೆ wander or wandering. So roy means roam ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. roam means wander. wander about ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. to seek thee did I often roy through woods and on the green. Through woods on the green. Okay, so woods and on the green. On the green,
The poet would often roam means wandering ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು through woods and the meadows hoping to trace, see, find the bird. Okay, ಇವರು ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ರಾಯ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ತಿರುಗಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಿರುಗಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ woods, through woods and the meadows hoping to trace, see, find the bird. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ವುಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯೂಕೋ ಬರ್ಡ್, ಸೊ ಟ್ರೇಸ್, ಸಿ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಬರ್ಡ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸರ್ಚ್ ಟು ವಾಂಡರಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಕೋ ಬರ್ಡ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಹುಡ್ಕಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. He still hopes and loves to sight the bird which he has never sighted. So he still hopes ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಹೋಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಗ್ಲೂನು. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, he still hopes and love to sight the bird which he has never sighted. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಇಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಟು ಸ್ಟಿಲ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ he can't able to see it. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೋಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಹೋಪ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಇರುವಂತದ್ದು. The bird's song is always, and he has not been able to see the bird. So he just listen that voice. Okay, just he listened that voice only, but the bird song is always, and he has not been able to see the bird. ಆ ವಾಯ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ವಿನಃ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅವರು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. And I can listen to the 8. Okay, and I can listen to the 8 can lie upon the plain, lie upon the plain and listen till I do beget that golden time again, that golden time again. That golden time again. He says that he will continue to listen to the bird lying on the plain and wait till the bird once again sings in the next spring season. He calls the song's time as a golden time, meaning happy time. Okay, lie means sleep. Okay, lie means sleep ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. And I can listen, and I can listen to the 8 can lie upon the plain and listen till I do beget the golden time again, that golden time again. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the poet says that he will continue to listen to the bird lying on the plain and
wait till the bird once again sings in the next spring season. Okay, so he wait. Okay, he wait, so heard voice of the cuckoo bird. So listen, he tried to listen. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಸೊ ಇದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ wait till the bird once again sings in the next spring season. ಸೊ ಇದು again ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ವರ್ಗು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ವರ್ಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾಲ್ಸ್ ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಏನಂತ ಕರಿತಿದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರೋಂಥದ್ದು, ಹ್ಯಾಪಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್. ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಕ್ಯೂಕೋ ಬರ್ಡ್ ಸೊ ಕೂಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೋಲ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ನ, ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ನ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಕೂಗುವಂಥದ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೋಗಿಲೆ ಯಾವಾಗ ಕೂಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಾವಿನ ಮರ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಮಾರ್ಚು, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಈ ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಎಲೆ ಚಿಗುರೋ ಅಂತದ್ದು ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆ ಚಿಗುರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚಿಗುರನ್ನ ತಿಂದು ಆ ಚಿಗುರನ್ನ ಆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀವ್ಸ್, ಅದನ್ನ ತಿಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯೂಕೋ ಕೂಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ when it was very melody voice. Okay, it is a very beautiful voice. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಲೋಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಗುರು ಹೊಡೆಯುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿಸನ್ ದಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಚಿಗುರು ಹೊಡೆಯುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನ ಕೂಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಟೈಮ್ ನ ಸೊ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, he calls the song's time as a golden time, meaning happy time. So now we move on the last stanza of this poem. So please listen carefully. Oh blessed bird, oh blessed bird, the earth we peace, the earth we peace. Okay, again appears to be, again appears to be. Please read, see your textbook. Again appears to be. Okay, again appears to be an unsubstantial fairy place. Unsubstantial fairy place that is fit home for thee. So the Wordsworth is a poet
he express his feelings. Okay, he is express his feelings. Oh blessed bird, the earth with peace again appears to be. He calls the bird a blessed bird. He calls the bird a blessed bird. Okay, ಅವನು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಕೋ ಬರ್ಡ್ ನ he called blessed bird. The earth with peace. Okay, calls the bird as blessed bird as it is free and it lives to the fullest, but the earth is not suitable for humans, as humans do not appreciate and enjoy nature. Okay, so again he says that he expresses his feelings and emotions about the cuckoo bird. He says ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಬೇಕು, ಸೊ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೂ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೂ ಲೀವ್ಸ್, ಯಾರು ಬದುಕಬೇಕು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ they were not eligible. Okay, they were not eligible. So human beings are not live on the earth. He can't. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಂಥದ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, as it is free and it lives on the fullest, but the earth is not suitable for humans, as humans do not appreciate and enjoy nature. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೇಚರ್ನ ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ it is not suitable for human beings. Okay, ಸೊ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಭೂಮಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಂಥದ್ದು. ಅರ್ತ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್, is a home fit for tea, meaning the songbird, the cuckoo bird. ಸೊ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಭೂಮಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಾಗ ಎಂದು ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತದ್ದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೋಯೆಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನ ಯಾರು ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಹೋಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಟ್, ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ಟಿ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂತೋಷನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂಥದ್ದು. ಆ ಅರ್ಹತೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವಂತ ಅರ್ಹತೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಬರ್ಡ್. ವಿಚ್ ಬರ್ಡ್? ಕ್ಯೂಕೋ ಬರ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನ ಶೇರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೊ ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಸಂತೋಷನ ಹಂಚೋದು ಇಲ್ಲ. ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಸಂತೋಷನ ಹೇಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಸಂತೋಷನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಿರೋಂಥ ಅರ್ಹತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ದ ಓನ್ಲಿ ಬರ್ಡ್, ಕ್ಯೂಕೋ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಹೇಳ್ತಾರಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, so now I am
stop this class because this poem is complete. So you have any doubt, please call me. Thank you very much, my dear students.